یہ میری زندگی کی وہ بھیانک رات تھی جب میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ بچی تھی تو ایک یہ عزت جس کو محفوظ کرنے کے لیے میں بھاگتی ہوئی اس ویران اور انجان سڑک پر بھاگتی جا رہی تھی۔ جب سے بھاگنا شروع کیا تھا اس وقت سے لے کر اب تک میں نے پیچھے مڑ کر ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ آوارہ غنڈے ابھی بھی میرے پیچھے ہی ہیں۔ اچانک سے وہ سڑک وہاں سے ختم ہو گئی۔ آگے گہرے جنگلات نظر آنے لگے۔ مجھے پیچھے ابھی کسی کے قدموں کی آواز تیزی سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنے قدم اور تیز کر دیے۔ میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ اب مجھ میں چلنے کی ذرا بھی ہمت نہیں تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرا دوپٹہ قبر کہاں گر گیا۔ تبھی بھاگتے ہوئے مجھے ایک بڑا سا درخت نظر آیا۔ اس درخت کے درمیان والے حصے میں جا کر میں چھپ گئی۔ اس درخت کی شاخیں نیچے کی طرف لٹکی ہوئی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں یہاں پر محفوظ رہوں گی، کیونکہ یہاں سے گزرنے والوں کو اس درخت کے اندر سے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میں جلدی سے اس درخت کے نیچے جا کر چھپ گئی۔ تیز تیز سانس لے رہی تھی کیونکہ مجھے سانس بڑی مشکل سے آ رہا تھا۔ زیادہ بھاگنے کی وجہ سے میرے پیٹ کے اوپر والے حصے میں بھی درد شروع ہو گیا تھا۔ میں لمبے لمبے سانس لینے لگی، تب مجھے محسوس ہوا کسی نے میرے اوپر چادر اوڑھی ہے، اور نہ جانے کیوں پھر مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کسی نے میری ٹھوڑی پکڑ کر بالکل اپنے قریب کی ہو اور میری پیشانی پر بوسہ دیا ہو۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی تو میری نظر سامنے کھڑے وجود پر پڑی۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نے میری سانسیں کھینچ لی ہوں۔ یہ بھیانک سین دیکھ کر تو میری ٹانگیں لرز اٹھی۔ میرا نام ماجبین ہے اور پیار سے مجھے سب ماہی بولتے تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہونے کے ناطے سب سے لاڈلی تھی۔ میرے 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ سب سے چھوٹی میں تھی۔ اماں بابا کے ساتھ ساتھ بھائی مجھ پر جان نچھاور کرتے۔ بھائیوں کی تو مجھ میں جان بستی تھی۔ سب بہن بھائی شادی شدہ تھے، صرف ایک میں ہی تھی جو اپنی تعلیم حاصل کر رہی تھی، کیونکہ میں پڑھ لکھ کر ایک ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ گھر والوں کا بھی یہی خواب تھا۔ جیسے ہی میری ایف.ایس.سی اور میڈیکل کمپلیٹ ہوئی تو میں نے ایک میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ یہ کالج ہمارے شہر سے کافی فاصلے پر تھا، جہاں سے ہر روز آنا جانا بہت مشکل ہوتا، اسی لیے میں نے ہاسٹل میں رہنے کو ترجیح دی۔ اس میڈیکل کالج کے ساتھ ہی ایک میڈیکل ہاسپٹل بھی تھا جہاں پر ٹریننگ کروائی جاتی تھی۔ میرا میڈیکل کا 2nd ایئر تھا۔ میری تعلیم بہت اچھی چل رہی تھی اور میں خوب دل لگا کر اپنی پڑھائی کر رہی تھی، کیونکہ میرا مقصد صرف اور صرف ڈاکٹر بننا تھا، جو میں ہر حال میں پورا کرنا چاہتی تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں پھر میری زندگی میں یہ تبدیلی آئی کہ میں اپنے سارے مقصد بھول گئی تھی۔ ہمارے کالج میں ایک نیا اسٹوڈنٹ آیا تھا۔ وہ ہمیشہ خاموشی رہتا، سب سے الگ، نہ زیادہ کسی سے بات کرتا نہ کسی سے فرینک ہوتا۔ ہم ساری دوستیں اس انوکھے لڑکے کو دیکھ کر حیران ہوتی، کیونکہ کالج کے سبھی لڑکے لڑکیوں سے بات کرنے کے لیے ترستے تھے، اور وہ لڑکا لگتا بھی کسی غریب فیملی کا تھا۔ شاید اسی لیے اس کے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں تھا کہ وہ اپنے کسی بھی کلاس فیلو سے کوئی بات کر سکے۔ میری ایک دوست میڈیکل 1st ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس نے مجھے اس لڑکے کے بارے میں بتایا۔ ہم 6 دوستوں کا گروپ تھا جو بہت انجوائے کرتی اور اپنی تعلیم پر بھی مکمل توجہ دیتی۔ اس دن جب ہماری دوست ہنا نے ہمیں اس لڑکے کے بارے میں بتایا تو ہم بہت حیران ہوئے۔ تبھی میں بولی، یہ کیا بات ہے کہ یہ کسی سے بات نہیں کرتا؟ چلو شرط لگاؤ، اگر میں اس سے بات کر لوں تو مان جاؤ گی؟ تبھی وہ بولی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں بھی لڑکوں سے بہت کم بات کرتی تھی، کبھی کسی سے اتنی فرینک نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کسی سے زیادہ بات چیت کی۔ لیکن نہ جانے آج کیوں مجھ پر کون سا شیطان سوار تھا کہ میں نے دوستوں سے اس بات کی شرط لگا لی کہ اس لڑکے سے میں بات کروں گی اور دوستی بھی کر کے دکھاؤں گی۔ سب دوستوں نے میرا مذاق بنانا شروع کیا اور بولی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے جواب دیا، میں ایسا کر کے دکھاؤں گی۔ اس دن گراؤنڈ میں بیٹھا وہ نوجوان اپنی کتاب میں مگن تھا۔ میں نے دوستوں کو اللہ حافظ بولا اور اس نوجوان کے پاس گئی۔ اپنا گلا کھنگارتے ہوئے بولی، ایکسکیوز می، میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے جیسے میری اس بات کو اگنور کر دیا۔ میں پھر بولی، او ہیلو، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ تبھی وہ بولا، جی
آپ کو کوئی کام تھا؟ میں نے جواب دیا، میں تھوڑی دیر آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ بولا، جی ضرور۔ جیسے ہی میں اس کے پاس بیٹھی تو اپنی دوستوں کو ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے نیچے دکھانے کی کوشش کی۔ وہ حیران تھی کہ یہ لڑکا جو کسی کو لفٹ ہی نہیں کرواتا اور کسی سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا کیونکہ وہ انتہا کا خوبصورت تھا، لیکن لگتا کسی معمولی گھرانے کا تھا۔ اس وقت مجھے دوستوں کے ساتھ لگائی شرط پوری کرنا تھی، اسی لیے میں نے اس لڑکے سے مسکراتے ہوئے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا نام جواد ہے۔ میں نے جواب دیا، مجھے ماہی بولتے ہیں، میرا پورا نام ماجبین فیروز ہے۔ اس نے جواب مسکرا کر دیا۔ میں کافی دیر اس کے پاس بیٹھی رہی لیکن اس کی طرف سے بالکل خاموشی تھی۔ میں اس خاموشی کو توڑنا چاہتی تھی۔ میں اس کی فیملی کے بارے میں پوچھنے لگی کہ کتنے بہن بھائی اور کہاں رہتے ہیں۔ اس نے بھی مجھے معمولی سے لہجے میں جواب دیا کہ 3 بہن بھائی ہیں اور یہ گجرانوالہ کے ایک گاؤں میں رہتے ہیں۔ یہ اتنی دور سے آیا تھا۔ خیر، اس کے ساتھ ہر روز میری تھوڑی بہت بات ہوتی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے جواد خود مجھے ڈھونڈنے لگا۔ ہر روز وہ بہانے سے میرے پاس آ جاتا اور کہتا کہ میں اسے کچھ لیکچر سمجھا دوں۔ اب میں اپنی دوستوں کو دکھانا چاہتی تھی کہ دیکھ لو، میں نے وہ کام کر دکھایا جو انہیں لگتا تھا کہ کوئی بھی لڑکی نہیں کر پائے گی، اور ویسے بھی اس لڑکے میں اتنی کیا خاص بات ہے جو یہ ہر کسی کو اگنور کرتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری فواد کے ساتھ دوستی گہری ہوتی گئی۔ میں جو صرف دوستوں کے ساتھ شرط جیتنے کے لیے اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتی تھی، اب سچ میں نہ جانے کیوں مجھے وہ اچھا لگنے لگا۔ اب وہ بہت تیار ہو کر آتا اور اس کا لباس پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہوتا۔ میری دوستیں مجھے مذاق کرتی تھی کہ کہیں اس سے پیار تو نہیں ہو گیا۔ میں انہیں یہ فیل نہیں کروانا چاہتی تھی، لیکن مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کب اور کیسے مجھے اس سے سچ میں محبت ہو گئی تھی۔ اب میں خود کو جھٹلانا بھی چاہتی تو نہیں جھٹلا سکتی تھی کیونکہ یہ حقیقت تھی۔ اب جب تک میں جواد کو دیکھ نہ لیتی تو میرا دن ہی نہیں گزرتا۔ 15 دن کے بعد جب میں ہاسٹل سے گھر واپس آتی، گھر میں بھی میرا دل نہ لگتا۔ سب لوگ مجھ سے پوچھتے کہ کیا وجہ ہے، اتنے دن کے بعد میں گھر آتی ہوں لیکن خاموش خاموش رہتی ہوں، لیکن میں کسی کو بھی وجہ نہیں بتاتی کہ میں ایسی کیوں ہو گئی ہوں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں فواد سے اظہار محبت کر دوں، لیکن پھر مجھے یہ بھی ڈر لگتا کہ نہ جانے اس کے دل میں میرے لیے ایسے خیالات ہیں بھی یا نہیں، یا پھر وہ مجھے صرف دوست ہی سمجھتا ہے۔ یہ بات میرے لیے مشکل ہو گئی تھی، لیکن میں سچ میں فواد سے محبت کرنے لگی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ فواد کے بنا میری زندگی رک جائے گی۔ ایک دفعہ جیسے ہی میں چھٹیاں گزار کر واپس گئی تو میں بہت زیادہ اپسٹ تھی۔ میری سب دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، میں اتنی پریشان کیوں رہنے لگی ہوں۔ پھر جب سب دوستیں گراؤنڈ میں کھیلنے میں مصروف تھی تو میری بیسٹ فرینڈ ہینا میرے پاس بیٹھی تھی۔ میں اس سے بولی، ایک بات بتاؤں، میری بات پر یقین کرو گی؟ تو وہ بولی، ہاں بولو، کیا بات ہے؟ میں نے جواب دیا، مجھے لگتا ہے مجھے فواد سے محبت ہو گئی ہے۔ میری اس بات پر وہ کہکا لگا کر ہنسی تھی اور بولی، پاگل ہو گئی ہو تم نے 2 دن اس سے بات کیا کر لی، تمہیں تو محبت ہو گئی۔ تبھی میں بولی، مجھے لگتا ہے میں سچ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا کہ یہ وقتی طور پر مجھے لگ رہا ہے، لیکن یہ محبت نہیں ہوگی، یہ صرف ایک احساس ہے، دوستی کا احساس۔ شاید تمہیں اسی وجہ سے ہوتا ہوگا کہ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے۔ ابھی خود پر کنٹرول رکھو کیونکہ تمہاری تعلیم ابھی نامکمل پڑی ہوئی ہے، اور ابھی تو وہ بھی صرف سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے کیونکہ فرسٹ ایئر کے پیپرز ہو چکے تھے۔ لیکن میری بے چینی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ کئی دن سے میں کالج جا رہی تھی لیکن مجھے فواد نظر نہیں آ رہا تھا۔ فواد بھی یہاں ہاسٹل میں ہی رہتا تھا، لیکن گرلز اور بوائز ہاسٹل الگ الگ تھے۔ نہ ہی گرلز کو بوائز ہاسٹل میں جانے کی پرمیشن تھی اور نہ ہی بوائز کو گرلز ہاسٹل میں آنے کی پرمیشن تھی۔ اسی وجہ سے میں فواد کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں لے سکی۔ میں نے یہ بات جیسے ہی ہنا سے کی اور اس سے کہا کہ تم معلوم کرو کہ فواد کیوں نہیں آ رہا۔ مجھے ہنا نے بتایا کہ فواد کے گھر میں شاید کوئی پریشانی چل رہی ہے، اسی وجہ سے وہ کالج نہیں آ رہا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اتنے دن فواد کے بنا رہنا میرے لیے مشکل تھا۔ ان دنوں میں نے یہ بات جان لی تھی کہ میرے لیے فواد کے بنا رہنا کتنا مشکل ہے۔ جیسے ہی فواد کالج آیا میری جان میں جان آئی۔
मेरा दिल चाहता था कि जल्द से जल्द फवाद से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूं। तभी मैंने मौका मिलते ही फवाद से बात करनी चाहिए, लेकिन इससे पहले ही फवाद बोला, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ कहीं तुम बुरा ना मना जाओ। मैंने जवाब दिया, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मनाऊंगी, तुम बोलो क्या कहना चाहते हो। उसने जवाब दिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ माही, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, क्योंकि तुम एक हाई क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हो और मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे घर वाले तो मेरी फ़ीस बमुश्किल पूरी करते हैं, न जाने कितने लोगों से उधार ले चुके हैं। ये बात मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारी और मेरी शादी होना नामुमकिन है, लेकिन इस दिल का क्या करूँ जो तुम्हारे अलावा किसी का सोचने नहीं देता। तभी मैंने फवाद के हाथ पर हाथ रखा और बोली, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम ये फ़िक्र क्यों करती हो कि तुम बहुत गरीब हो? मैंने तुमसे मोहब्बत की है, पैसे से मोहब्बत नहीं करती मैं। और जहाँ मोहब्बत आ जाती है ना, वहाँ ये दौलत पैसा कोई अहमियत नहीं रखता। तुम फिक्र नहीं करो, जैसे ही हमारी तालीम मुकम्मल होगी मैं अपने घर वालों से बात करूँगी। तभी फवाद ने जवाब दिया, मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकता। अब तो तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं जल्दी से तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप भी मेरी शादी पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ और वो मेरी शादी करके मेरा घर बसाना चाहते हैं। हम 3 भाई हैं, मुझसे छोटे भी 2 हैं। मेरे वालिदैन मेरे बाद उनकी शादी करना चाहते हैं, इसलिए तुम अपने घर में मेरे मुतालिक बात करो। मैंने जवाब दिया, लेकिन इस तरह तो हमारा करियर ख़राब हो जाएगा। वो बोला, करियर की क्या बात है, हम दोनों मिलकर अपना करियर बनाएंगे। मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारी तालीम से नहीं रोकूंगा। हम दोनों अच्छे डॉक्टर बनकर खुद अस्पताल बनाएंगे, लेकिन मुझे शादी अभी करनी है, क्योंकि मैं अपने माँ बाप को भी नाराज़ नहीं कर सकता। उसकी बात से मैं कुछ परेशान हो गई थी, क्योंकि मैं ये बात जानती थी कि मैं अपने घर फवाद के बारे में बात करूँगी तो कोई भी बात नहीं मानेगा। मेरे घर वाले तो अमीर फैमिली में मेरा रिश्ता करवाना चाहते थे, क्योंकि मेरे सारे बहन भाई ही अमीर फैमिलीज़ में शादी कर चुके थे। मेरे बाबा की अपनी 2-3 फैक्ट्रियां थी, पैसे की रेल पेल थी। अगर वो चाहते तो मेरी शादी फवाद से करवाकर मेरे हिस्से की जायदाद मुझे दे देते, लेकिन उनका शुरू से यही नुक्ता नज़र था कि अपने स्टैंडर्ड के लोगों में शादी करनी चाहिए, और जो लोग निचली क्लास के होते हैं उनके साथ रिश्तेदारी करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं उस हफ्ते जैसे ही घर गई, मैंने अम्मी से बात करना चाही। अम्मी को मैंने बताया कि मैं एक लड़के को पसंद करने लगी हूँ। मेरी बात सुनकर अम्मी थोड़ी खफा हुई और बोली, तुम जानती हो ना कि तुम्हारी तालीम अभी नामुकम्मल है। तुम्हारा तो ख्वाब डॉक्टर बनने का था। तुम तो कहती थी कि तुम्हारे मकासद में कोई अड़े नहीं आएगा, तो अभी से किसी को पसंद करने लगी हो तुम, हालांकि तुम जानती हो कि तुम्हारी तालीम मुकम्मल होने में टाइम है। मैं बोली, अम्मी मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? फवाद के घर वाले उसकी शादी करना चाहते हैं, और मुझे फवाद पर पूरा यकीन है कि वो मुझे मेरी तालीम से कभी नहीं रोकेगा। वो मेरा पूरा साथ देगा। अम्मी एक दफ़ा उससे मिलकर तो देखे, बहुत अच्छा लड़का है। फवाद आपकी बेटी के साथ सजेगा। अम्मी इसके लिए राज़ी नहीं थी। मैंने अम्मी की मिन्नत समाजत की कि वह अब्बू और भाई लोगों से इस बारे में बात करें। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन ये बात कब तक छुपाती। घर वालों को भी जैसे ही बिनक पड़ गई थी। मैंने सब घर वालों के सामने खुद ही इस बात का इजहार किया कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ फवाद से, नहीं तो मैं ज़िंदगी भर शादी नहीं करूंगी। अब्बू तो इस बात से नाराज़ हो गए। बड़े भाई ने मुझे तसल्ली दी कि हम फवाद के बारे में अच्छी तरह से पूछगछ कर लें। भाई ने मुझसे फवाद का एड्रेस मांगा और पूछगछ शुरू कर दी। फवाद के बारे में जितनी मालूमात इकट्ठी हो सकती थी उन्होंने इकट्ठी की। उन दिनों मैंने फवाद को अच्छी तरह यकीन दिलाया था कि मेरे घर वाले मान जाएंगे, लेकिन ये बात मैं फवाद से छुपा गई थी कि घर वाले इस बारे में पूछगछ कर रहे हैं। जब अगले हफ्ते मैं घर वापस आई तो मुझे भाई ने बताया कि जिस लड़के को मैंने पसंद किया है वो लड़का बिल्कुल ठीक नहीं है। जहाँ तक उन्हें पता चला है वो उस घर में नहीं रहता जिसका एड्रेस बताया गया था। दूसरी बात, हमने पता करवा लिया उसका बाप 1 नंबर का डाकू और कई दफ़ा जेल में रह कर आया है। चोरी मक्कारी उनकी रग रग में बसी है। पूरे शहर के लोग इनकी असलियत से वाकिफ़ हैं, लेकिन मैं इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं थी कि अगर उसके बाप का पेशा चोरी है तो वो अपने बेटे को डॉक्टर क्यों बना रहा है।
گھر والوں نے مجھے انکار کر دیا تھا کہ ہم کسی صورت تمہاری شادی اس چور لٹیرے کے بیٹے سے نہیں کریں گے، لیکن اس وقت میں بالکل خاموش ہو گئی۔ اگلے دن جب میں کالج پہنچی تو میں نے فواد سے کہا کہ میرے گھر والے تمہارے ساتھ شادی کے لیے راضی نہیں ہیں، تم چاہو تو اپنا گھر بسا لو۔ تو وہ بولا، بس تمہاری محبت اتنی دیر کی تھی؟ میں تو سمجھا تھا کہ تم میرے بغیر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں بولی، فواد ایسا ہی ہے، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں کبھی شادی نہیں کروں گی، ہمیشہ تمہاری یادوں میں اپنی زندگی گزاروں گی، کیونکہ مجھے زندگی میں ایک واحد تم اچھے لگے ہو، اور محبت زندگی میں صرف ایک دفعہ ہوتی ہے، وہ میں نے تم سے کی ہے۔ فواد نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، پھر مجھے شادی کا کیوں بول رہی ہو؟ میں تو تمہارے بنا زندہ ہی نہیں رہوں گا، خودکشی کر لوں گا۔ میں نے فواد کے منہ پر اپنی انگلی رکھی اور بولی، ایسا کچھ نہ منہ سے نکالو۔ تبھی فواد نے جواب دیا، تو پھر اگر مجھ سے محبت کی ہے تو مجھ سے ہی شادی کرو، اگر تمہارے گھر والے نہیں مان رہے تو نہ صحیح ہم دونوں کورٹ میرج کر لیتے ہیں، ویسے بھی میرے گھر والے تو راضی ہیں، میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، میرے ماں باپ تمہیں خوشی خوشی قبول کر لیں گے۔ میں نے سوچنے کا ٹائم مانگا، یہ بات تو میں جانتی تھی کہ اب میرے گھر والے کسی بھی طرح نہیں مانیں گے۔ کافی سوچنے کے بعد مجھے فواد کی بات ٹھیک لگی، لیکن اس وقت میں اس قدر خود غرض ہو گئی تھی کہ مجھے اپنے والدین کی محبت بھی یاد نہیں رہی۔ سب کچھ بھلا کر میں نے فواد کو ہاں بول دی تھی۔ فواد نے مجھ سے کہا کہ ہم ہیں تو غریب اور تم ہمیشہ عیش و عشرت میں رہنے کی عادی ہو، اس لیے جو تمہارا حق ہے اس گھر سے لے کر ہی آنا، کیونکہ بعد میں تمہیں وہ تمہارا حق بالکل نہیں دیں گے۔ اس نے مجھے میرے گھر والوں کے بالکل خلاف کر دیا۔ میں بھی اب چاہتی تھی کہ میں اپنا حصہ لے کر ہی جاؤں، لیکن میں اپنا حصہ ویسے نہیں لے سکتی تھی۔ لیکن گھر کے جتنے بھی زیورات تھے وہ سارے میں نے نکالے، جتنی بھی نقدی تھی وہ بھی بیگ میں رکھ لی۔ ابھی ایک دن پہلے ہی بابا نئی گاڑی لینے کے لیے پیسے بینک سے لے کر آئے تھے، لیکن اس وقت انہیں گاڑی پسند نہیں آئی، جس کی وجہ سے رقم گھر لے آئے تھے۔ میں نے امی سے آنکھ بچا کر وہ پیسے بھی بیگ میں رکھ لیے، اور جیسے ہی رات کو سارے اپنے کمروں میں جا کر لیٹے، میں گھر کے بیرونی دروازے سے گھر سے باہر نکلی، کیونکہ بڑے گیٹ پر چوکیدار بیٹھا ہوتا تھا، وہاں سے جانا میرا مشکل تھا۔ میں گھر سے نکلی تو سامنے ہی فواد کھڑا تھا۔ فواد کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ فواد بہت خوش نظر آ رہا تھا، میں بھی خوش تھی۔ اس وقت مجھے ذرا غم نہیں تھا کہ میں اپنے گھر والوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی ہوں، وہ اپنے گھر والے جنہوں نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ میرے بھائی مجھے جان سے زیادہ پیار کرتے تھے، آج میں ان کی ساری محبت بھاڑ میں ڈال آئی، ان کی عزت کو نیلام کر آئی۔ تبھی ایک ویران سی سڑک پر جا کر فواد نے بائک کو روکا۔ یہ ہمارے شہر سے کافی دور کا علاقہ تھا۔ تقریباً 5-6 گھنٹے بائک چلانے کے بعد جیسے ہی بائک وہاں رکی تو میں حیرانگی سے فواد کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، فواد یہاں کیوں بائک روک دی؟ تمہارا گھر تو ابھی آیا ہی نہیں ہے، تو تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ تبھی وہ بولا، اپنے دوستوں کو بلایا ہے، انہوں نے کہیں ہمارے نکاح کا بندوبست کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے ہمیں بتایا نہیں، ابھی میرے ساتھ رابطہ ہوا ہے، کہہ رہے ہیں ہم خود آ کر بتائیں گے۔ میں اس کی اس بات سے حیران ہوئی تھی، تبھی میں بولی، لیکن تمہارے گھر والے تو اس بات کے لیے راضی تھے نا کہ ہماری شادی ہو جائے گی، تو پھر تم یوں مجھے کیوں لے کر آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، اب تم خود ہی سوچو، گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو میرے گھر والے اتنی آسانی سے تھوڑی قبول کریں گے۔ اس کی اس بات سے میں بہت حیران ہوئی، تبھی میں بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو فواد؟ تو اس نے جواب دیا، وہی کہہ رہا ہوں جو حقیقت ہے۔ میرے ہاتھ سے وہ بیگ فواد نے پکڑا اور بولا، آتے ہی ہوں گے میرے دوست۔ تبھی وہاں قریب ایک گاڑی رکی، وہاں سے 2 آوارہ قسم کے لڑکے نکلے جن کے گریبان کھلے اور بال لمبے تھے، کانوں میں بالیاں پہنی تھی۔ انہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ اچھے انسان نہیں ہیں۔ میں فواد کی طرف دیکھتی بولی، فواد یہ ہیں تمہارے دوست؟ تو اس نے جواب دیا، ہاں یہی ہے میرے دوست، اب یہ مال مجھے دو اور ان کے ساتھ بیٹھو، اب یہ تم سے عیاشی کریں گے۔ فواد کی بات سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی۔ میں بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، فواد یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، تم جیسی لڑکی ایسے قابل ہیں جو گھر سے ماں باپ کی عزت نیلام کر کے آتی ہیں، وہ دوسروں کو عیاشی کا ہی موقع دیتی ہیں۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم جیسی آوارہ اور بغیرت لڑکی کو اپنی عزت بنا لوں گا؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان دونوں آوارہ لڑکوں نے مجھے کھینچ کر گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی،
मैं चीख चिल्ला रही थी, लेकिन ये सड़क बिल्कुल सुनसान थी। यहाँ कोई भी मेरी सुनने वाला नहीं था। मैं बार बार फवाद से कह रही थी कि फवाद देखो, मेरे साथ ऐसा नहीं करो, मैंने तुमसे टूट कर मोहब्बत की है। देखो, मैं अपना सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ कर आई हूँ, वो भी अब मुझे नहीं रखेंगे। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? फवाद के चेहरे पर वहशियाना मुस्कुराहट थी। उसकी ये मुस्कुराहट मुझे आज तक नहीं भूलती। फवाद मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहा था और फवारा लड़के मुझे गाड़ी में बिठाकर एक अनजाने रास्ते की तरफ लेकर जा रहे थे। एक आगे गाड़ी चला रहा था और दो पीछे बैठे थे। मैं उन दोनों आवारा लड़कों के दरमियान बैठी थी। वो वक्फे वक्फे से मुझसे छेड़खानी कर रहे थे। आज मुझे अंदाज़ा हुआ था कि माँ बाप की इज़्ज़त को नीलाम करने का अंजाम इस कदर भयानक होता है। तभी उन्होंने मुझे कोई चीज़ सुंघाई और मुझे पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं गाड़ी में ही थी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल खाली थी। वो तीनों आदमी वहाँ से गायब थे। मैंने जल्दी से इधर उधर नज़रें घुमाकर देखा तो वो सामने एक ठेले पर बैठे खाना खा रहे थे। मैंने जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलना चाहा तो गाड़ी लॉक नहीं थी। मैंने चुपके से दरवाज़ा खोला और वहाँ से भाग निकली। तभी उनमें से एक आवारा आदमी की नज़र मुझ पर पड़ी। वो तीनों मेरे पीछे भागे। ऐसे में शायद वो अपनी गाड़ी लेना भी भूल गए थे। मैं आगे आगे भागती जा रही थी, वो मेरे पीछे आ रहे थे। ये मेरी ज़िंदगी की वो भयानक रात थी जब मैंने अपना सब कुछ खो दिया था। मेरे पास उस वक्त कुछ भी नहीं बचा था। बची थी तो एक ये इज़्ज़त, इसको मैं बर्बाद होने से बचाना चाहती थी। अपने बचाव के लिए मैं उस वीरान और अनजान सड़क पर से गुजरती जा रही थी। जब से भागना शुरू किया उस वक्त से लेके अब तक मैंने पीछे मुड़कर एक दफ़ा भी नहीं देखा था, क्योंकि मैं जानती थी कि वो आवारा भी मेरे पीछे है। अचानक वो सड़क वहाँ से ख़त्म हो गई। आगे गहरे जंगलात नज़र आने लगे। मुझे पीछे से अभी भी किसी के कदमों की आवाज़ तेज़ी से अपनी तरफ आती सुनाई दे रही थी। मैंने जल्दी से कदम तेज़ किए। मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। अब मुझ में चलने की ज़रा हिम्मत नहीं थी। मुझे समझ नहीं आई कि मेरा दुपट्टा कब कहाँ गिर गया। तभी भागते हुए एक बड़ा सा दरख्त नज़र आया और उस दरख्त के दरमियान वाले हिस्से में जाकर मैं छुप गई। उस दरख्त की शाखें नीचे की तरफ लटकी हुई थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं यहाँ महफूज रहूँगी, क्योंकि यहाँ से गुजरने वालों को इस दरख्त के अंदर कुछ नज़र नहीं आता था। मैं जल्दी से दरख्त के नीचे जाकर छुपी और तेज़ तेज़ सांस ले रही थी, क्योंकि मुझे सांस आना मुश्किल हो रहा था। ज़्यादा भागने की वजह से मेरे पेट के ऊपर के हिस्से में भी दर्द शुरू हो गया। मैं लंबे सांस लेने लगी, तब मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे ऊपर चादर उड़ाई है। न जाने फिर मुझे ऐसे महसूस हुआ कि किसी ने मेरी ठोड़ी पकड़कर बिल्कुल करीब की और मेरी पेशानी पर बोसा दिया। मैं एकदम से हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। हर तरफ अंधेरा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जैसे मैंने आंखें फाड़ कर देखने की कोशिश की तो मेरी नज़र सामने खड़े वजूद पर पड़ी। मैं हक्का बक्का रह गई। ऐसे महसूस हो रहा था कि किसी ने मेरी सांसें खींच ली हो। ये भयानक सीन देखकर तो मेरी टांगें लरज़ उठी। मैं समझ गई थी कि अब मेरी इज्जत नीलाम होने वाली है। तभी वहाँ हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी। सामने वाला वजूद एक खूबसूरत और नौजवान लड़का था। उसकी गोरी रंगत, बाएं गाल पर तिल का निशान और गुलाबी होंठ, इंतहा का खूबसूरत नौजवान था। अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने इतना खूबसूरत नौजवान नहीं देखा था, लेकिन उस वक्त मुझे अपनी इज्जत बचानी थी। उसकी खूबसूरती मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। उसको देखते ही मैं बोली, देखो, मुझे कुछ मत कहना, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे वापस जाने दो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तभी वो मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी हिफाजत करूँगा। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनसे तुम डर रही हो वो तो यहाँ से जा चुके हैं और उन्हें रास्ते में मैंने अच्छा खासा सबक सिखा दिया है। उस नौजवान की ये बात मुझे हैरान कर गई। तभी मैं बोली, तुम कौन हो और तुम इस वक्त इस भयानक जंगल में, खौफनाक जंगल में क्या कर रहे हो? तभी उसने जवाब दिया, ये बात तो तुम्हें पूछने की है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने जवाब दिया कि मैं अपना सब कुछ बर्बाद करके आई हूँ, न जाने मेरे साथ क्या होगा। वो बोला, तुम्हें फ़िक्र की ज़रूरत नहीं, चलो मेरे साथ। लेकिन मैं उसके साथ जाने से डर रही थी। उसने हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने जल्दी से मुंह मोड़ लिया। तभी वो बोला, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं उस जवाद जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। उसकी बात से मैं बहुत हैरान हुई कि ये जवाद को कैसे जानता है। तभी मैं बोली कि तुम भी जवाद के साथी हो, देखो मुझे कुछ मत कहना। उसने जवाब दिया,
ایک دفعہ کہا ہے نا کہ میں جواد کے ساتھ نہیں ہوں، بلکہ میں تمہارا محافظ ہوں۔ چلو میرے ساتھ، تم وہاں حفاظت سے رہو گی، کوئی خوف خطرہ نہیں ہوگا۔ میں اس نوجوان پر اعتبار کرتے ہوئے اس کے ساتھ چل دی۔ وہ درخت کے اوپر چڑھ رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، یہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، آ جاؤ میرے پیچھے۔ لیکن میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں تھی۔ تبھی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک درخت کے اوپر جھٹکے سے کھینچ لیا۔ جیسے ہی وہ اوپر جانے والی ٹہنی پر پہنچا تو نہ جانے میں جو اتنا ڈر رہی تھی کیسے اس کے ساتھ یہاں پہنچی۔ اس درخت کے اوپر جاتے ہم دونوں اچانک سے ایک عجیب سی جگہ پر پہنچ گئے۔ یہ جگہ میرے لیے بہت حیران کن تھی۔ یہاں چاروں طرف پانی کی ندیاں بہہ رہی تھی، ہر طرف پانی نظر آ رہا تھا۔ تبھی اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جا کر پانی سے گزرنا چاہا۔ وہ پانی میرے گلے سے اوپر تک جا رہا تھا، لیکن مجھے اس وقت موت سے ذرہ برابر ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ تبھی اس نے میرا بازو پکڑ کر پانی کے اندر غوطہ لگایا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں ایک محل نما گھر میں پہنچ گئی تھی۔ یہ گھر انتہا کا خوبصورت تھا۔ حیران میں اس بات پر تھی کہ ابھی میں پانی میں تھی اور اچانک یہ گھر کیسے آ گیا۔ ساری باتیں مجھے حیران کر رہی تھی۔ وہ نوجوان میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے آگے کی طرف لے گیا۔ ایک سائڈ سے بہت زیادہ شور کی آواز آنے لگی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرے کان اس شور سے پھٹ جائیں گے۔ میں نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے اور نیچے بیٹھ گئی، کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ شور مزید میرے کانوں میں پڑا تو میری جان نکل جائے گی۔ یہ اتنا عجیب و غریب قسم کا شور تھا، اتنی بھاری بھیانک آواز تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی انسان نہیں، کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ اس نے مجھے وہیں چھوڑا اور اس شور کی طرف بھاگتا ہوا کیا۔ جو لوگ وہاں شور کر رہے تھے وہ عجیب سی بولی بول رہے تھے۔ یہ بولی میری سمجھ سے باہر تھی، میں ان کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ نوجوان بھی ان کے ساتھ جا کر اسی زبان میں باتیں کر رہا تھا، لیکن وہ سب اس نوجوان کو گھیرے میں لیے کھڑے تھے۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب شور تو کچھ کم تھا، ان میں سے ایک شخص اس نوجوان سے کوئی بات کر رہا تھا۔ میں بھی اپنے آپ کو حوصلہ دیتے ہوئے ان کی طرف ہولی، لیکن جیسے ہی میں نے ان لوگوں کے چہرے دیکھے میری تو چیخیں نکل گئی۔ وہ اتنی بھیانک شکل کے لوگ تھے، ان کی لٹکتی جلد، کالی رنگت، بڑے بڑے دانت تھے۔ وہ سب کے سب اس خوبصورت نوجوان کو گھیرے میں لیے کھڑے تھے۔ اب مجھے تھوڑی ان کی باتوں کی سمجھ آنے لگی تھی۔ نہ جانے پہلے ایسا کیا تھا کہ میں ان کی ایک بات بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان اس کے بالکل قریب کھڑا تھا، اس سے کہہ رہا تھا کہ کیوں لے کر آئے ہو اسے یہاں؟ تم جانتے ہو کہ یہ یہاں کے اصولوں کے خلاف ہے، اور جو ہمارے اصولوں کے خلاف چلتا ہے وہ یہاں رہنے کا حقدار نہیں ہے۔ وہ نوجوان ان کو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تم بہت اچھے سے جانتے ہو کہ یہ انسان شروع سے ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے کبھی ہمارا اچھا نہیں چاہا، پھر تم نے کیوں ایسا قدم اٹھایا؟ تم جانتے ہو یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ پہلے ہی میں پریشانی میں تھی، اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ تبھی وہ نوجوان بولا، مجھے تھوڑی دیر کا ٹائم دیں، یا تو میں اسے اس کے گھر پہنچا دوں گا یا پھر میں اسے شادی کر لوں گا۔ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تبھی ان کا بھیانک شکل والے لوگوں نے اسے باہر نکلنے کا راستہ دیا۔ وہ میری طرف آیا اور بولا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے جب تک میں محافظ ہوں تمہارا، تمہاری حفاظت میرے ذمے ہے۔ پھر وہ مجھے لے کر آگے کی طرف بڑھا اور ایک کمرے میں لے گیا۔ وہاں ایک عورت بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ اس عورت سے بولا، یہ آج کے بعد اسی کمرے میں رہے گی اور آپ اس کا خیال رکھیں گی۔ وہ عجیب نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی اور بولی، آدم زادی، اور یہاں قبیلے کے لوگوں نے کچھ نہیں کہا؟ تبھی اس نوجوان نے جواب دیا، وہ میری سردردی ہے، میں خود سنبھال لوں گا قبیلے والوں کو، آپ کو اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اس عورت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تبھی میری نظر اسی بیڈ پر لیٹے کمزور وجود پر پڑی جو انتہائی کمزور اور لاغر تھا۔ یہ بھی ایک بھیانک شکل والی عورت تھی۔ میں حیرانگی سے اس عورت کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن جو عورت بیڈ پر بیٹھی تھی وہ خوب سجے دھجے روپ میں تھی۔ وہ لاغر عورت تو ہل بھی نہیں سکتی تھی، اس کو بار بار وہ سجے دھجے روپ والی عورت پانی پلا رہی تھی۔ وہ نوجوان وہاں سے باہر نکل گیا۔ تبھی اس کے پیچھے وہ عورت جو ابھی اس نوجوان سے باتیں کر رہی تھی وہ بھی پیچھے چلی گئی۔ اب میں کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔
या फिर मेरे साथ वो लागर कमज़ोर जिस्म वाली भयानक औरत जो बेड पर लेटी हुई थी। उस पुरस्रार औरत को देखकर मुझे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। वो बिल्कुल खामोशी के साथ एक जगह पर मुजस्मा बनी बैठी थी। ना तो वो हिलजुल रही थी और ना ही कोई बात कर रही थी। मैं टिकटिकी बांधे उसकी तरफ देखे जा रही थी, लेकिन उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसने उंगली से इशारा किया और एक जूस गिलास का मेरे सामने टेबल पर आ गया। ये गिलास खिड़की से उड़ता हुआ आया था। उसे देखकर मैं खौफ से कँपकँपाने लगी। तभी उस औरत ने खामोशी तोड़ी और बोली, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है और जूस को पी लो। लगता है बहुत परेशान हो, थोड़ी परेशानी कम होगी। मैंने जैसे ही जूस पिया मेरा जिस्म चाकोचौ बंद हो गया। मैंने रात से कुछ नहीं खाया था। मुझे बहुत भूख महसूस हो रही थी और रो रो कर सर भारी हो रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने उस औरत से कहा कि मैं सोना चाहती हूँ। उसने अपने पहलू की तरफ इशारा करते हुए कहा, आ जाओ, यहाँ लेट जाओ। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर और खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि अब वो औरत कमरे में ही नहीं आई थी जिसकी वो नौजवान ड्यूटी लगा कर गया था। न जाने क्यों वो औरत जो मेरे पास थी पुरस्रार थी कि जैसे ही उस पर नज़र पड़ती मेरा पूरा जिस्म कांपने लगता। उसके साथ उसके बेड पर सोना मेरे लिए बहुत दुश्वार था। तभी मैंने उसे मना कर दिया कि नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो फिर उसी खामोशी के साथ वहाँ पड़ी रही। काफ़ी टाइम ऐसे ही गुजर गया। मैं बैठ बैठ कर थक चुकी थी। तभी वो नौजवान कमरे में आया और बोला, आप अब तक लेटी नहीं है? आप तो थक जाएंगी ऐसे। अगर यहाँ नहीं सो सकती तो दूसरे कमरे में लेट जाएं। लेकिन वो कमरा मेरा है। मैं बोली, नहीं नहीं, बस मैं ठीक हूँ। वो औरत आंखें मूंदे बेड पर बेसुध लेटी थी। तभी वो नौजवान मेरे करीब आया, मेरे कदमों में बैठ गया। उसका ये अमल मुझे अजीब लगा। वो मेरी तरफ देखता हुआ बोला, मानता हूँ तुमने गलती की है, लेकिन तुम्हारी गलती की इतनी बड़ी सज़ा नहीं होनी चाहिए। क्या तुम अपने घर वापस जाना चाहती हो? मैंने जवाब दिया, मेरे घर वाले मुझे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, तो फिर क्या तुम मुझे कबूल करोगी? उसकी इस बात से मुझे एक झटका लगा। मैंने जल्दी से उससे अपना हाथ खींचा और बोली, ये आप क्या कह रहे? आप अपने एहसान का बदला मुझसे इस तरह लेंगे? तभी वो बोला, अगर इसके अलावा तुम्हारे पास कोई हल है तो मुझे बता दो। मैंने जवाब दिया कि मैं आपको जानती तक नहीं हूँ, जिसके साथ मैं पूरे 2 साल से मोहब्बत के दावे कर रही थी, वो भी मुझसे मोहब्बत के दावे करता था। जब उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, तुम्हें तो मैं जानती तक नहीं हूँ। तभी उसने मुझे जवाब दिया कि मुझे उसके साथ कंपेयर मत करो। तुम्हारी दुनिया का इंसान तो है ही खुदगर्ज और बेवफा, लेकिन एक दफ़ा मुझ पर एतबार करके देखो। इस बंदा नाचीज़ को हैदर कहते हैं। मैं सिर्फ नाम का हैदर नहीं हूँ, सच में ये खुसूसियत मेरे अंदर पाई जाती है। चाहे तो आजमा के देख लो। बहादुरी में बहुत बुलंद हूँ। मोहब्बत की खातिर अगर जान भी देनी पड़े ना, वो भी दे सकता हूँ। उसकी इस बात से मैं नज़रें झुकाकर बोली, लेकिन मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। उसने जवाब दिया, मैं तुम्हें आज ही सारा तारुफ करवाऊँगा। देखो तुम हाँ तो करो। मैं बोली, नहीं, मुझे वापस घर जाना है अपने। प्लीज़ देखो, मुझे मेरे घर ले चलो। उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर तुम्हें वापस यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो तुम्हें यूँ तन्हा इस दुनिया में नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जिससे मोहब्बत करते हैं ना, उसको तन्हा नहीं छोड़ा जाता। मैं उसकी इन बातों से हैरान थी कि इसे सिर्फ चंद घंटों में मुझसे मोहब्बत हो गई। वो जिससे मैंने मोहब्बत की थी, वो मुझे यूं आवारा कुत्तों के दरमियान छोड़कर चला गया। उसे सिर्फ दौलत का लालच था। मैं उस औरत की तरफ बार बार देख रही थी। तभी वो बोला, हैरान हो रही हो ना कि मैं इस औरत के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ? वो बेचारी तो कुछ भी नहीं कहेंगी। वो तो कई सालों से ऐसे पड़ी है। पूरे 24 घंटों में सिर्फ 7-8 दफ़ा बात कर सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उसकी इस बात से मैं बहुत हैरान हुई। मैं बोली, लेकिन ऐसा क्यों है? उसने जवाब दिया कि ये भी तुम्हें बता दूंगा। मैं जानना चाहती थी कि आखिर हैदर उस औरत से क्या रिश्ता रखता है, लेकिन अभी वो मेरे माँ बाप के पास मुझे लेकर जाना चाहता था। उसके कहने के मुताबिक अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा था। हो सकता है मेरे माँ बाप मुझे दोबारा से कबूल कर लें। उसने एक चुटकी बजाई और मुझे लेकर इंसानी दुनिया में पहुंचा।
मैं अपने घर के बिल्कुल दरवाजे के आगे खड़ी थी। मेरे घर में बिल्कुल सन्नाटा था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मुझे लगता है कि अभी किसी को कुछ नहीं मालूम, क्योंकि अभी दिन की रोशनी फैलने ही लगी थी। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो सारे घर वाले हाल में जमा थे। मुझे देखते ही भाई मुझे मारने को दौड़ रहे थे। मेरे साथ खड़ा नौजवान मेरा मुहाफिज बना था। जैसे ही भाई मुझे मारने के लिए आए, उसने भाई का हाथ पकड़ा और बोला, अगर आप लोग इसे कबूल कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे वापस साथ ले जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे यूं जलील करने के लिए यहाँ नहीं लेकर आया। गलती आप लोगों की भी है, सिर्फ ये गुनहगार नहीं है। भाई गुस्से से हैदर की तरफ देखने लगे और बोले, तुम कौन होते हो हमारे मामलात के बीच बोलने वाले? हैदर ने जवाब दिया, इसे मैं यहाँ तक लेकर आया हूँ क्योंकि अब मैं इसका मुहाफिज हूँ। भाई हैरानगी से उसकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि ये फवाद नहीं था। भाई फवाद को कई दफ़ा देख चुके थे। तभी बड़ी भाभी बोली, अच्छा तो अब किसी और को फंसा लिया है? तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी हमारी इज्जत को बर्बाद करने में। तुम जानती हो पापा इस वक्त अस्पताल से वापस लौटे, उनको हार्ट अटैक का झटका आया था। तभी मैं बोली, बाबा मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। मैं वादा करती हूँ अब जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी। लेकिन उस घर का कोई भी फर्द मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। बाबा तो मेरी शक्ल ही देखना गवारा नहीं कर रहे थे। तभी बड़े भाई बोले, निकल जाओ, जिसके साथ तुम यहाँ आई हो उसी के साथ वापस चली जाओ, क्योंकि ये दावा कर रहा है कि ये तुम्हारा मुहाफिज है, तो ले जाए तुम्हें, हमें कोई एतराज़ नहीं। तभी हैदर बोला, मैं इससे मोहब्बत करने लगा हूँ, इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। अगर आप लोग इसे घर में रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे इसे अपने साथ ले जाने में कोई एतराज़ नहीं। मेरे अब्बू बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कह दिया, जाओ यहाँ से, इसे जहाँ से लेकर आए हो वहीं ले जाओ। हमारे घर में अब इसके लिए कोई जगह नहीं रही, हमारे लिए मर चुकी है ये। अब्बू की इतनी बातें सुनकर मैं बिलक बिलक कर रोने लगी। अब्बू की मिन्नत समाजित कर रही थी कि मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दें, आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। लेकिन घर का एक बंदा भी मुझे कबूल करने पर तैयार नहीं था। आखिरकार मुझे हैदर लेकर वहाँ से वापस आ गया। अब फिर दोबारा से वो मुझे उसी जगह लेकर आया जहाँ वो औरत थी। तभी वो मुझे एक बड़े से हॉल में ले गया और वहाँ जाकर उसने ऐलान किया कि आज उसी वक्त वो मुझसे निकाह करेगा। उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, निकाह करने से पहले मैं तुम्हें असलियत बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इंसान नहीं जिनजाद हूँ। क्या तुम्हें मेरा साथ कबूल है? मैं इंसानों से ज़्यादा तुम्हें प्यार मोहब्बत दूंगा और इंसानों से ज़्यादा मुखलिस रहूँगा। मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मेरे पास और कोई हल ही नहीं था। लेकिन वो खूबसूरत लड़की जो रात के वक्त हैदर की माँ के साथ बैठी थी, वो बोली, मुझे एतराज़ है, क्योंकि तुम मेरे मंगेतर हो, मैं तुम्हारे इसके साथ शादी नहीं होने दूंगी। हैदर ने उसके बाद कहा कि ये सिर्फ मेरी ज़ुबान की मंगेतर थी, इससे पहले ये रिश्ता तोड़ चुकी है। जब मैं इस आदमजादी को लेकर आया था तब इसने मुझसे कह दिया था कि ये मेरे साथ शादी नहीं करेगी। उसी वक्त मेरा और इसका रिश्ता ख़त्म हो गया था। अब इसे एतराज़ करने का कोई हक नहीं। तभी जिनजादी के बाप ने उसे समझाया कि ये रिश्ता तुम ख़त्म कर चुकी हो, क्योंकि तुमने इसकी माँ की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था, और हम जिन्नात में जो रिश्ता एक दफ़ा ख़त्म हो जाता है वो कभी जुड़ता नहीं। वो जिनजादी रोती अपने कमरे में चली गई। मेरा और हैदर का निकाह वहाँ जिन्नात की दुनिया में पढ़ाया गया। अब मैं एक जिनजादे की बीवी बन चुकी थी। फिर एक दिन मुझे फवाद ने बताया कि ये बीमार जिनजादी उसकी माँ है। ये इतनी जवान थी जब उन पर एक चुड़ैल ने जादू कर दिया। वो सिर्फ 24 घंटों में 6 से 7 दफ़ा बात कर सकती हैं। बेशक उनके सामने किसी के साथ ज्यादती हो रही हो या उनके साथ ही गलत हो रहा हो, वो ऐसे ही बेजान और बेहिस्सो हरकत पड़ी रहेंगी। इस जादू का तोड़ सिर्फ ये है कि उनका बेटा एक आदमजादी के साथ शादी करे और वह आदमजादी 5 साल तक इनकी खिदमत करे। सिर्फ इसी गर्ज से मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था, लेकिन फिर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। इसी वजह से मैंने अपनी जिनजात मंगेतर से अपना रिश्ता भी ख़त्म कर लिया, क्योंकि वो मेरी माँ को संभालने को तैयार नहीं थी। अगर मैं आदमजादी के साथ शादी ना करता तो मेरी माँ सारी उम्र ऐसे ही रहती। इसीलिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए तुमसे शादी नहीं की, बल्कि हमेशा के लिए तुमसे मोहब्बत करने के लिए शादी की है। उसकी इस बात से मैं खुश हो गई। तभी मैं बोली, तुम्हारी माँ को मैं ज़रूर ठीक करूँगी,
तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। 5 साल तक मैं जिनज़ादी की खिदमत करती रही। जो मेरी सास थी, 5 साल बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। हैदर मुझे मेरे कॉलेज ले जाता। मैंने अपनी डॉक्टरी भी मुकम्मल कर ली। हमें एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन चुकी थी। जैसे ही हैदर की माँ ठीक हुई, उसने बोला, बोलो क्या मांगती हो। मैंने कहा, मैं इंसानी दुनिया में हमेशा हैदर के साथ रहना चाहती हूँ और आपको भी अपने साथ रखना चाहती हूँ। उसे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि वो तो मेरी शुक्रगुजार थी। फिर हम लोगों ने आकर इंसानी दुनिया में एक घर लिया। फिर एक दिन हैदर मुझे लेकर मेरे माँ बाप के घर गए। अब्बू और अम्मी मेरी मोहब्बत में तड़प रहे थे। भाइयों को भी बहुत पछतावा हो रहा था। उस दिन देखते ही अब्बू मुझे गले लगाकर खूब रोए थे और बोले, तुमने गलती की, लेकिन मैंने भी तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा दी क्योंकि अपनी इज्जत को दागदार होते मैं नहीं देख सकता था। मैंने फवाद को पुलिस के हवाले करवा दिया है। अपनी सज़ा भुगत रहा है वो। दौलत चली गई, मुझे उसका कोई दुख नहीं, लेकिन वो मेरी बेटी का गुनहगार है, इसलिए उसको सज़ा दिलवाना मेरा हक था। तुम्हें इस नौजवान ने बहुत इज्जत भी दी और एक बीवी का मुकाम दिया। मैं इस पर बहुत खुश हूँ। मैंने घर वालों को नहीं बताया था कि हैदर एक जिनज़ादा है। अब मैं अपने घर वालों से वक्तन फ़क्तन मिलती रहती हूँ। घर वाले भी मेरे घर आते जाते हैं। मेरी सास उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आती है। उन्हें महसूस ही नहीं होने देती कि ये जिन्नात हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। हैदर और मैं दोनों अलग अलग मखलूक हैं, इसलिए हमारे बच्चे नहीं, लेकिन हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। मैं हैदर से बहुत कहती हूँ कि वो किसी जिनज़ादी से शादी कर लें ताकि उनके बच्चे हो जाएं, लेकिन वो इस बात के लिए राज़ी नहीं है। वो कहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ तुम हो। मेरी माँ और तुम जब दोनों एक साथ हो, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मेरे साथ ज़िंदगी ने बहुत बड़ा धोखा किया था, लेकिन फिर एक नेक जिनज़ादे ने मेरी ज़िंदगी संवार दी। इस कहानी से ज़रूर आपको कोई लेसन मिला होगा। आपको इतना बता दूं कि यूं घर से भाग जाने वाली लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती। हर लड़की को हैदर जैसा जिनजात नहीं मिलता। जो लड़कियां अपने माँ बाप की इज्जत नीलाम करके यूं लड़कों के साथ भागती हैं, वो उन्हें कभी भी इज्जत नहीं देते, क्योंकि जो इज्जतदार होते हैं वो इज्जत से रुखसत करवा कर ले जाते हैं। ऐसे भागने का मशवरा नहीं देते। इसलिए मेरी बहनों, अपनी इज्जत और अपने नफ्स की हिफाजत खुद करना सीखो और अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी?